You are born to win. ஒரு success story for motivation சொல்ல விரும்புகிறேன். There was a young boy who came regularly to soccer practice. It's a game, but never made it to the starting team. While he was practicing, his father would sit at the far end of the field waiting for him. The matches began, and for 4 days the boy did not show up for practice or for the quarter or semi-finals. He appeared for the final game and went to the coach and said, "Coach always kept me in the reserves. You kept me as a substitute and never let me play in the games. But today, please let me play." The coach said, "Son, I am sorry, I cannot let you. There are better players than you. And besides, today it's a finals. The reputation of the school is at stake and I cannot take a chance on you by letting you play." The boy pleaded, "I promise I will not let you down. I beg of you, please let me play." The coach had never seen the boy plead like this before. He said, "Okay, son, go play. But remember, I am going against my better judgment and the reputation of the school is at stake. Don't let me down." These were the words of the coach to the boy. The game started and the boy played like anything. Every time he got the ball, he shot a goal. Needless to say, he was the star of the game. His team had a spectacular winning. When the game was over, the coach went up to the boy and said, "Son, I have never seen you play like this before. What happened? How did you play so well?" Listen to this statement, dear children. The boy replied, "Coach, my father is watching me today." The coach turned around and looked at the place where the boy's father used to sit. There was no one there. The coach said, "Son, your father used to sit there when you came for practice. I don't see anyone there today." The boy replied, "Coach, there is something I never told you. My father was blind. Just 4 days ago, he died. Today is the first day he is in heaven and he is watching me from above." See, the boy derived motivation that his father was watching from heaven above and played well and won the game. Here we could see 4 days before the finals, the son's father had died, and all through the practice, the blind father was just sitting there. But when he died and when he went to heaven, the boy could get motivation because now the father who has gone up to heaven can see very well. Once blind people go to heaven, they can see. So, he derived motivation that his father, who is no more blind in heaven, is watching from above, and he got that inspiration. He played the game and he won the game. And the coach was really moved. And not only that, my dear children, the boy came and played. After 4 days, his father died. Only 4 days. Before 4 days, his father died. But still, he cheered up himself, came and played the game on the 4th day, and he said, "Today is the day my father is watching me from above." Hallelujah. So what a motivation he had within himself. So people around you may not appreciate you, may not see how we are faring well, may not encourage you. But your heavenly Father is seeing from above, encouraging you and giving you motivation, giving you inspiration so that you can carry on with your life successfully. அருமையான பிள்ளைகளா, ஒரு அருமையான ஒரு டச்சிங் ஸ்டோரியை நான் வாசிப்பேன், அழுத.
ஒரு வாலிப பையன் அவன் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்தான். அந்த சாக்கர் கேம் அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு இருந்தான். திடீரென்று அந்த 4 நாட்கள் அவனால் வர முடியல. அப்போ 4 நாட்கள் கழித்து அந்த மகன் வந்து அந்த கோச்சிட்ட நான் ஃபைனல்ஸ் அன்னைக்கு என்னை எப்படியாவது விளையாட விடுங்கன்னு கெஞ்சுறான். அந்த கோச் சொல்கிறாரு, ஸ்கூலுடைய அந்த ரெப்புடேஷன் போயிடும், இன்றைக்கி நம்ம வின் பண்ணலன்னா ஸ்கூல் பேர் போயிடும்னு சொல்ல அவன் கேட்கல. அந்த சின்ன பையன் அந்த பையன் யங் பாய் கேட்குறான், எப்படியாவது நான் இன்றைக்கி கேம் விளையாடணும் கெஞ்சுறான். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, என்னை லெட் டவுன் பண்ணிடாத, நீ நல்லா விளையாடுன்னு சொல்லி அந்த கோச் அலோவ் பண்ணிடுறாரு. அந்த அலோவ் பண்ணோன்னு அந்த பயங்கரமாக இன்றைக்கி விளையாடுறான். அந்த கோச்சே ஆச்சரியப்படுறாரு, இவன் பால் கிடைக்க கோல் போட்டுகிட்டே இருக்கான். எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் ஆகிடுது, இவங்க டீம் வின் ஆகிடுது. அப்போ அந்த கோச் கேமெல்லாம் முடிஞ்சவொடனே கேட்குறாரு, ஏன்பா தம்பி நீக்கு எப்படி நீ இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் நல்லா விளையாண்டது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான், இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா என்னை பார்த்துட்ருக்காருன்னு. அப்போ அந்த கோச் சொல்கிறாரு, உங்கள் அப்பா எப்பொழுதும் வந்து உட்காருவார் ஒரு இடத்துல, அந்த இடத்துல உங்கள் அப்பாவை கூட இன்றைக்கி நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த தம்பி சொல்கிறான், கோச் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அப்பா பற்றி ஒரு காரியம் உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் விட்டுட்டேன். எங்கள் அப்பா வந்து கண்ணு தெரியாது, 4 நாளைக்கு முன்பாக தான் அவர் இறந்து போனார். இன்றைக்கி வந்து அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு. இங்கே உலகத்தில் இருக்கும்போது அவர் பிளைண்டாக இருந்தார், கண்ணு தெரியாதவர். ஆனால் மேலே போனோன்னே அவருக்கு கண்கள் திறந்திருக்கும். அதனால் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் மேலேருந்து என் கேமை பார்த்துட்ருப்பார். அதனால் அவர் என்னை பார்க்குறாருன்னு நினச்ச உடனே அதில் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகி நான் ரொம்ப எனக்குள்ளாய் தைரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு எங்கள் அப்பா மேலேருந்து என்னை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி நான் இன்றைக்கி விளையாடினேன், அதனால தான் இன்றைக்கி ஜெயிச்சேன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அந்த கோச்சுக்கு சொன்னோன்னே அந்த கோச் வந்து அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வாஸ் டச்ட், அவர் ரொம்ப மனதுருக்கம் ஆயிடுறாரு. இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, மற்றவர்கள் தம்மை சுற்றி இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட உங்களை என்கரேஜ் பண்ணாட்டியும் உங்களை பார்க்காவிட்டாலையும் உங்கள் ஹெவன்லி ஃபாதர் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு, உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறாரு, உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாரு, தம்முடைய சமூகத்தினால உங்களை இன்னும் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறாரு. அது மாத்திரமல்ல, இந்த பிள்ளை அப்பா சத்து 4 நாள் தான் ஆச்சு, ஆனால் கூட அந்த ஃபைனல்ஸில் வந்து எப்படியாவது விளையாடணும்னு சொல்லி அந்த துக்கத்தின் மத்தியிலும் நான் வின் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அந்த துக்கத்தை மேற்கொண்டு வந்து என்னுடைய அப்பா மேலேருந்து என்னை பார்க்குறாங்க, இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டே என்னை பார்க்க போகிறாங்க, கேமில் என்னை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி விளையாண்ட போது ஒரு பெரிய ஜெயத்தை அடைந்தது போல் உங்கள் ஹெவன்லி ஃபாதரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகாதீங்க. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன், உங்களை உந்தி தள்ள விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் எல்லாம் உங்களோட நிற்கிறோம். அதனால் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை அற்புதமாய் அந்த வின்னிங் ஸ்டைலில் உங்களை வச்சுருக்காரு. நீங்கள் தொடர்ந்து வின் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க, நீங்கள் வெற்றி அடைந்துகிட்டே இருப்பீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹல்லேலூயா. In our Born to Win youth program, we are going to go to the spiritual counsel. We have come to the truth for youth part of it. Truth for youth. So, we are going to see about destined youth or destiny for the youth. லக்கை அடையும் வாலிபன் என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு கூட பேசும்படியாக கர்த்தருடைய ஒத்தாசையோடு நான் உங்களுக்கு முன்பாக நான் இந்த காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் ஆவிக்குரிய ஆலோசனை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். ஆவியானவர் தாமே உங்களோடு கூட பேசுவாராக. First of all, I want to place before you 3 points. First is destined for preservation. First is destined for preservation. Secondly, destined for preparation. Secondly, destined for preparation. Thirdly, destined for promotion. Thirdly, destined for promotion. தமிழில் சொல்கிறேன், பாதுகாக்கும்படியாக லக்கை சென்றடைவீர்கள். ரெண்டாவதாக, ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக லக்கை அடைவீர்கள். மூன்றாவதாக, பதவி உயர்வு அடையும்படியாக லக்கை அடைவீர்கள். பதவி உயர்வுக்காக லக்கை அடையும் வாலிபனாய் மாறுவீர்கள். So first of all, we are going to see destined for preservation. So, destined for preservation, I would like to take the example of Joseph. Joseph was a man destined by God even from his birth. He was counted among his children as the foremost, as the chosen person by God. Joseph was by birth
a person who was hated by his own brethren but loved by his own father. We know about Joseph. He had to go through so many experiences. யோசேப்பு என்ற மகனை நீங்கள் வாலிபனை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால், தேவனால் ஏற்கனவே முன் குறிக்கப்பட்ட மகன், முன் குறிக்கப்பட்ட வாலிபன், அவன் லக்கை சென்று அடைய வேண்டும் என்று தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். அவனுடைய பிறப்பினிலிருந்தே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். அவன் பிறப்பிலிருந்தே தன் சகோதரால் பகைக்கப்பட்டவன். ஆனாலும் தன் தகப்பனால் நேசிக்கப்பட்டவன். அவனுக்கென்று பலவர்ண அங்கியை கொடுத்து எவ்வளவுக்களவாய் சகோதரர் அவனை வெறுத்தார்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தன்னுடைய தகப்பனுடைய அன்பை அவன் உணர்ந்து அவனுடைய தகப்பனுடைய வீட்டிலே கடைசி மகனுக்கு முந்தின மகனாய் இந்த 11th சன்னாக இருந்ததுனால 12 சன்ஸில் அவன் தன் தகப்பனோடே தன்னுடைய காலத்தை கழித்து கொண்டிருந்த மகன், வீட்டில் இருந்தவன் தான். ஆனால் அவனுக்கென்று தேவன் ஒரு டிவைன் டெஸ்டினி, காட் ஹேட் எ டிவைன் destiny in his life. God has planned out a divine destiny for Joseph even when he was in his father's house. When he was in his father's house, just like an ordinary young boy, God had devised, God had planned out a master plan for him. அவன் தன் தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போதே தேவன் அவனுக்காக ஒரு மாஸ்டர் பிளான் என்று சொல்லும்போது ஒரு தெய்வீக பெரிய திட்டத்தை தேவன் தீட்டி விட்டார். எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய பார்வையில் ப்ளூ பிரிண்டில் எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் God was leading Joseph towards his divine destiny. அப்போ தெய்வீக லக்குக்கு நேராக தேவன் யோசேப்பை படிப்படியாய் நடத்தி கொண்டு வந்தார். அவன் ஒரு நாளிலே லக்கை அடைந்தான். ஹalleluya. Destined for preservation என்று சொல்லும்போது Genesis 50:20, ஆதியாம் 50:20, last part of it I read it for you. But God meant it good to bring to pass as it is this day to save much people alive. தமிழில் வாசிக்கிறேன், தேவனோ அதுதான் முக்கியம். பட் ஃபார் காட் என்று நம்ம இங்கிலீஷில் வாசிக்க முடியாது, ஆனால் தமிழ் அழகாக இருக்குது. கடைசி பாகம், தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு எதை தீமையை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். இதுதான் டிவைன் டெஸ்டினி. இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியம் உடைய வாழ்க்கையிலே தீமையாக, தோல்வியாக, ஏமாற்றமாக, இலக்கரித்து போகிற ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம். ஆனால் டிவைன் டெஸ்டினி, நீங்கள் லக்கை சென்று அடைய வேண்டும் என்று தேவன் வைத்திருக்க தெய்வீக திட்டமானது உங்களை படிப்படியாக உங்களை கொண்டு போய் உங்கள் லக்கிலே கொண்டு போய் சேர்க்கும். நீங்கள் சென்றடைய வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும். வெகு ஜனங்கள் எதற்காக? வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படி. அதனால தான் நான் சொன்னேன், டெஸ்டின்ட் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன். God used Joseph maybe for the whole land of Egypt, but God used Joseph especially for the preservation of the family members. அருமையான வாலிப பிள்ளையே, தேவன் உங்களை லக்கை சென்றடையத்தக்க ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது தேவன் உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தாருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும்படியாக தேவன் உங்களை லக்கை அடைய செய்வார். இன்றைக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் பெற்றவங்களை திட்டியிருப்பாங்க, ஒன்றுக்கு உதவாதவர், நீ சும்மா சுற்றி திரிந்துட்டு இருக்க, முன்னால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, யூ ஆர் குட் ஃபார் நத்திங், யூ ஆர் அ டிஃபீட்டட் பர்சன், யூ ஆர் ஃபெயில்ட் இன் யுவர் ஸ்டடீஸ், யூ ஆர் நாட் கம் அப் இன் லைஃப், யூ ஆர் ஒன்லி ஃபிட் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். ஆடு மேய்க்கத்தான் லாய்க்குன்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க, நீ எதுக்குமே பிரயோஜனம் அற்றவன் என்று சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போய் ஒரு டிவைன் டெஸ்டினியில் கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கும்போது உங்கள் சொந்த குடும்பத்துக்கே ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார். முழு தேசத்துக்கு உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றப் போகிறார். ஜோசப் எங்கே இருந்தாங்க? அவனுடைய லைஃப் எங்கே தொடங்குச்சு? தகப்பனுடைய வீட்டில். படிப்படியாய் ஆடுகளை அவங்க சகோதரர் மேய்த்து கொண்டு அவன் 11th பிரதராக இருந்ததுனால அவனை அதிகமாக அந்த ஆடுகளை மேய்க்க அவங்க தகப்பனார் அனுப்ப மாட்டார். ஆனால் அவனுக்கென்று ஒரு லக்கு இருந்தது இல்லையா?
அவனை எப்படியாவது அவனுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தால்தான் அவன் சென்று அடைய வேண்டிய போக வேண்டிய இடத்துக்கு அவன் போய் அடைய முடியும் என்று அந்த யோசேப்பை அவனுடைய தகப்பனார் அப்படியாக அந்த சகோதரிய சேமத்தை கேட்டு வர வேண்டும் என்று அனுப்புகிற காரியத்திலையும் தெய்வீக திட்டம் இருந்தது. எவ்ரி மூவ் ஆஃப் ஜோசப் வாஸ் இன் காட்ஸ் பிளான். அவன் வெளியில் வரான், சொப்பனக்காரன் வருகிறான் என்று சொல்லி அவனை குழியில் போடுறாங்க. நான் ரூபன் இல்லை. அப்படியாக ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் தேவன் ஒரு நபரை வைக்கிறார், ஒரு நபரை அகற்றி விடுகிறார். என்னுடைய வாழ்க்கை போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு குழியின் அனுபவத்தில் இருந்தாலும் அவனை உயர்த்தி இஸ்மவேலிடத்தில் விற்கிறாங்க. அதுலேயும் தெய்வீக திட்டம். எல்லாவற்றிலுமே படிப்படியாய் அப்படியாக அந்த மீதியானுடைய கையில் விற்கும்போது அவன் எங்கே கொண்டு வரப்படுகிறான்னா போத்திபாரிய வீட்டுக்கு அடிமையாய் கொண்டு வரப்படுகிறான். அவன் வெறுக்கப்பட்ட மகன். அருமையான வாலிபனே, எல்லாரும் உன்னை வெறுக்கிறது போல இன்றைக்கு நீ உணர்கிறாய். எல்லாரும் தள்ளப்பட்டவனாய் நீ உணர்கிறாய். எல்லாராலும் நீ நிராகரிக்கப்பட்டவனாய் உணர்கிறாய். வாலிபனே, உன் உள்ளத்தின் ஆழத்திற்கு துக்கத்தை தேவன் அறிவார். God knows the sorrow that is deep down in your heart. You say that you have been set aside by people. You are being disliked by your boss. You are being despised by your friends. But the Lord says, I got a divine destiny for you. Not only to preserve your life, but through you I will preserve the life of your family members and even preserve others' lives. ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்குது. வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது ஒரு சாதாரண வாலிபனாக வெளியே வரான். அருமையான மகனே, இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிற இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சு உங்கள் வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே வரும்போது, ஒரு வேலைக்கு செல்லும் போதோ, ஸ்கூலுக்கு செல்லும் போதோ, காலேஜுக்கு செல்லும் போதோ, நீங்கள் ஒரு ஆர்டினரி யங் கேர்ளாக, ஆர்டினரி யங் பாயாக நீங்கள் வெளியில் வரலாம். ஆனால் கொஞ்சம் நாட்களிலே நீங்கள் டெஸ்டின் யூத்தாக மாற போகிறீங்க. உங்கள் லக்கை அடைகிற வாலிபனாய் மாறப் போகிறீங்க. எப்படியாய் மாறப் போகிறீங்க என்று சொல்லி நான் இந்த பாயிண்டின் முடிவிலே நான் சொல்ல போகிறேன். கூர்ந்து கவனிங்க. Psalm 105 verse 17. God sent a man before them, before the brothers could come to Egypt for food. God sent Joseph before them. Even Joseph was sold for a servant. ஒரு அடிமையாக தான் விற்கப்படுறான். போத்திபார் வீட்டில் இருக்கிறான். படிப்படியாய் அந்த காரியங்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். அவனுடைய டெஸ்டினிக்கு நேராக அவன் படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்ட காரியங்கள். 105:17. அவளுக்கு முன்னாலே ஒரு புருஷனை அனுப்பினார். தேவனல்லவா அனுப்பினார். யோசேப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டான். அதை தேவனல்லவா அவர் அனுமதித்தார். சிறை அனுபவமா, முடங்கி கிடக்கிற அனுபவமா, அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கிற அருமையான வாலிபனே, சிறை அனுபவத்துக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறியா? ஒன்றுமே செய்ய முடியல என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயா? ஆனால் உனக்கென்று ஒரு தெய்வீக லக்கு காத்திருக்கிறது. when you come out of your house, going to come out as ordinary person, but God is going to make you a destined youth for his glory. 21 verse 21 of Psalm 105. The king made Joseph lord of his house and ruler of all his substance. அதை கூட யார் பண்ண வச்சது? ராஜா யோசேப்பை வீட்டுக்கு ஆண்டவனும் தன் ஆசைக்கெல்லாம் அதிபதியும் ஆக்கினார். இதான் டெஸ்டினி. It was divine destiny that made Joseph to come out of his comfort zone, safety zone of the house of his father, from his father's home. He was so much loved and pampered by his father, who gave him a coat of many colors. But it was God's plan that made Joseph's father to send him to his brothers to inquire about the welfare. Sometimes you may think that God is using us to inquire about others' welfare. But God says, I am concerned about your welfare. Maybe you are inquiring about others' welfare, but I have a divine destiny in regard to your welfare. God was shaping the destiny of Joseph. தேவன் யோசேப்புடைய அந்த லக்கை, அவனுடைய குறிக்கோளை வடிவமைத்து கொண்டே இருந்தார். ஹalleluya. பிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹalleluya. குழியின் அனுபவம் தான், சிறைக்கைதியின் அனுபவம் தான். அவைகளில் எல்லாவற்றிலும் யோசேப்பு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டே சென்றான். ஹalleluya. அப்போ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிருப்பான், அந்த குழியில் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா இருந்தால் இப்படி விட்டுருப்பாரா, எங்கள் அப்பா கூட இங்கே இல்லையே என்று யோசிச்சிருப்பான். ஆனாலும் தேவன் கூட இருந்தார்.
தகப்பன் இல்லாவிட்டாலும், ஒருவேளை தகப்பன் தாய் உங்களோடு இருந்தாலும் சில நேரத்தில் தனிமையை உணர்கிறீர்களா? கர்த்தர் சொல்கிறார், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். According to Genesis 39:1, divine destiny took him to Egypt. You can read in Genesis 39:1, Joseph was brought down to Egypt. என்ன அழக போடப்பட்டிருக்கு தமிழில், ஆதியாகமம் 39:1 யோசேப்பு எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டானாம். ஏன் அவரால் போக முடியாதா? அவர் யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு போகணும் இல்லையா? விற்றுட்டாங்க இல்லையா? அந்த விற்கிறதுக்காக வாங்கினாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிரதர்ஸ்டேருந்து, அவங்க இவனை எகிப்துக்கு கொண்டு போகும்படியாக டிவைன் டெஸ்டினி அவளை வழி நடத்தியது. போத்திபார் வீட்டுக்கு போகும்படியாக அடிமையாக இருந்தாலும் அங்கே தேவன் அவனுக்கென்று முக்கியமான காரியத்தை அங்கே வைத்திருந்தார். அங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது அவன் வீட்டிலே இருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம். He was in the house of Potiphar. Genesis 39:2 renders that. போத்திபார் எஜமாண்டிய வீட்டிலே இருந்தான். அவனுடைய டெஸ்டினி எப்படி படிப்படியாய் அவனை கொண்டு சென்றது என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ரெண்டாவது, Genesis 39:4, போத்திபார் made him overseer over his house. ஆதியாகமம் 39:4, போத்திபார் வீட்டுக்கு விசாரணை காரணமாய் மாறினான். அவன் வீட்டில் முதல்ல அடிமையாக இருக்கிறான். போத்திபார் வீட்டில் இருக்கிறான். ரெண்டாவது படி உயர்வு என்ன? போத்திபாருடைய வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனாக மாற்றான். நீ அடிமையாக இருக்க வேணாம், என் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனாக இருன்னு. ரெண்டாவது படி. மூன்றாவது படி Genesis 44:1, it is a place where divine destiny was revealed and he commanded the steward of his house. ஆதியாகமம் 44:1, அவன் தன் வீட்டு விசாரணைக்காரனை நோக்கி, இப்போ போத்திபாரின் வீட்டு விசாரணைக்காரனாக இருந்தவன் அவன் வீட்டுக்கே அவனுக்கே ஒரு விசாரணைக்காரனை ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவனுக்கே ஒரு விசாரணைக்காரன். அவன் சாதாரணமாக போத்திபார் வீட்டில் இருந்தான். அப்புறம் அந்த போத்திபார் வீட்டில் விசாரணைக்காரனாய் மாறுகிறான். அப்புறம் 44:1 அவனுக்கே ஒரு தனியாக ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க, வீட்டு விசாரணைக்காரனை, தன் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனை நோக்கி. அப்போ பாருங்கள், he commanded the steward of his house. He had his own house. He had so many servants under him. He was able to command the steward of his house. That is how divine destiny can take you to that highest level of authority. அப்போ அவன் அதிகமாக போன இடங்களெல்லாம் அவன் ஆசீர்வாதமாய் மாறினான். போத்திபார் வீட்டில் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தான். அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாக இருந்தான். அப்போ இவ்வளவாக போத்திபார் வீட்டில் அந்த டெம்டேஷன் வருது. there will be so many hindrances before you reach your destiny, but you have to break all those hindrances in order to reach your destiny. In between your destiny and the victory that you are going to achieve through your destiny, there will be the enemy. நீங்கள் உங்கள் டிவைன் லக்கை சென்று அடைவதற்கும் அதன் மூலமாய் வருகிற வெற்றியை அடைவதற்கும் நடுவாக சத்துரு வலை விரித்து காத்திருப்பான். ஏனென்றால் நீங்கள் வெற்றி அடையக்கூடாது என்று சொல்லி, நீங்கள் லக்கை அடையக்கூடாது என்று சொல்லி, ஒவ்வொரு லக்கை அடையும் வாலிபருக்கும் முன்பாக சத்துரு வலை வீசுவான். அது ஒரு விதமான ஒரு சோதனை அனுப்புவான். ஒரு பாவ வலையை இல்லை நீங்கள் சிக்கிக்கொள்ள முடியாது வீசுவான். அதுதான் யோசேப்புக்கு நடந்தது. ஆனால் அந்த வலையிலே அவன் விழவில்லை. யோசேப்பு, நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அந்த டெஸ்டினிக்கு முன்பாக இருந்த அந்த பேரியரை, அந்த ஒரு பெரிய தடையை அவன் முன்னேறி உடைத்தெறிந்து சென்றான். அதனால்தான் அவன் டெஸ்டினியை அடைந்தான், ஒரு வெற்றியுள்ள வாலிபனாய் மாறினான். ஹல்லேலூயா. ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவரே, பலவிதமான சோதனைகள் வருகிறது, பலவிதமான பாவங்கள் வருகிறது. ஆண்டவரே, இந்த சோதனைகளுக்கு என்னால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல. ஆனால் யோசேப்பை நினைத்து கொள்ளுங்கள். யோசேப்பு அந்த சோதனையை வென்றது போல் நீங்களும் சோதனையை ஜெயிக்கும் போது, when you overcome the temptation, then you are eligible to attain your destiny. எல்லாருக்குமே அந்த சோதனை இருந்தது. இயேசுவானவரும் அந்த லக்கை அடையக்கூடாதபடிக்கு அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தான் அவருடைய உண்மையான லக்கு, ரட்சிப்பு, உலகத்துக்கு முழுவதற்கும் ரட்சிப்பை அடைய வேண்டிய லக்கு கல்வாரி சிலுவையில் காத்துருந்துச்சு. அந்த சிலுவைக்கு போகக்கூடாது என்று சொல்லி பல விதத்திலையும் பல விதமான காரியங்களையும் பிசாசு பேதுருவமாக எழுப்பிவிட்டு நீ மறிக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொன்னான்.
ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் வெற்றி சிறந்தார். ஹல்லேலூயா. கல்வாரியிலே வெற்றி சிறந்தார். அந்த கடைசி சாத்தானாகிய மரணத்தை ஜெயித்தார். அதே போல் எப்பேற்பட்ட சோதனை, வனாந்தரத்தில் வந்த சோதனையை ஜெயித்தார். அதனால்தான் லக்கை அடைந்து அவர் தாம் வந்த இந்த உலகத்துக்கு வந்த நோக்கத்தை முடித்து பிதாவுடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ராஜாதி ராஜனாய், கர்த்தாதி கர்த்தனாய், ஒரு பெரிய வெற்றி வேந்தனாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இஸ் அன் ஓவர்கமிங் கிங். நீங்கள் அப்படி இருப்பீங்களா அருமையான பிள்ளைங்களே? இன் பிட்வீன் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் த டெஸ்டினி லைஸ் த பிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த ஸ்லேவிஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த ஸ்லேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த பிரிசன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த டெம்டேஷன் அண்ட் ட்ரையல்ஸ். But Joseph endured all those bad experiences and overcame the temptations in his life. Hallelujah. நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்லுவீங்களா, எவ்ரிதிங் இஸ் இன் காட்ஸ் பிளான். கர்த்தர் ஒரு டெம்டேஷன் அலோவ் பண்ணுறதும் நீங்கள் அந்த டெம்டேஷனில் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக, உடைய ஃபெய்த்தை டெஸ்ட் பண்ணும்படியாக, உடைய பரிசுத்தத்தை டெஸ்ட் பண்ணும்படியாக. Psalm 105:16 says, Moreover God called for a famine upon the land and he broke the staff of bread. தமிழில் 105 சங்கீதம் 16 அவர் தேவன் தேசத்திலே பஞ்சத்தை வருவித்து ஆகாரம் என்னும் ஆதரவு கோலை முற்றிலும் முறித்தார். யாருக்காக? யோசேப்பு தன்னுடைய லக்கை சென்று அடைவதற்காகவும், யோசேப்பின் மூலமாக யோசேப்பின் குடும்பத்தார் பாதுகாக்கப்படும்படியாகவும், எகிப்தின் ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்படும்படியாகவும் தேவன் முன்கூட்டியே பார்வோனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை தந்ததினால பஞ்சத்தை கொண்டு வரவில்லை. தேவன், he called for a famine. He commanded a famine upon the land of Egypt. He commanded a famine upon the land of Canaan. தேசமெங்கும் பஞ்சம். அந்த எகிப்து தேசத்தை கடந்து கானான் தேசத்தில் பஞ்சம். எல்லாவற்றிலும் பஞ்சத்திலும் ஒரு நன்மை இருந்தது அல்லவா? யோசேப்பை எல்லா மக்கள் முன்பாக உயர்த்தும்படியாகவும், அவன் உயர்த்தப்பட்டு அவன் தன் ஜனத்தாருடைய உயிரை காக்கும்படியாகவும், உயிரோடே காக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் அவனை கொண்டு போனார் அல்லவா? உயர்ந்த பதவியை கொடுத்தார் அல்லவா? அருமையான வாலிபனே, வாலிப பெண் பிள்ளையே, கர்த்தரனோடு கூட பேசுகிறார். ஆண்டவரே பஞ்சத்தை கொடுத்தாரு, ஆண்டவரே ஆதரக்கோலை முற்றிலும் முறித்தார். எல்லாவற்றையும் அந்த ஒரு வாலிபன் யோசேப்புக்காக. ஹல்லேலூயா. he was destined for preservation. ஹல்லேலூயா. அவனுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்பட்டது. அவன் குழியிலே இறந்திருக்க வேண்டும். அவன் அந்த சிறையிலே இன்னும் கொஞ்ச நாள் போயிருந்தா அந்த சிறைச்சாலையிலே அவன் அடைப்பட்டு கிடந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் தேவன் விடலை. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலகட்டத்தை வைத்து ஏற்ற நேரத்தில் யோசேப்பை வெளியே கொண்டு வந்து அந்த எல்லா சொப்பனங்களையும் வியாக்கியானம் பண்ணத்தக்கதாக. ஹல்லேலூயா. தேவன் அதிலையும் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருந்தார் அல்லவா? மறக்கப்பட்ட காலங்கள் இருந்தது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே, அடைக்கப்பட்ட காலங்கள் இருந்தது, தள்ளப்பட்ட காலங்கள் இருந்தது. ஆனாலும் தேவனால் அவன் மறக்கப்படவே இல்லை. ஹல்லேலூயா. அதே போல் அருமையான மகனே, மறைக்கப்பட்ட காலமாக இருக்கிறதா? ஹல்லேலூயா. மறைவு கட்டப்பட்ட காலமாக இருக்கிறதா உன்னுடைய வாழ்க்கை? என் தேவன் சொல்றார், நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. ஹல்லேலூயா. Joseph was destined in such a way that he became a preserver of his brethren. எல்லாம் வந்து தேசத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து பார்வோனிடத்தில் கெஞ்சும் போது, நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் என்று சொல்லும்போது, பார்வோன் சொல்கிறாரு, கோ டு ஜோசப், ஏன்ட்ட வராதிங்க, யோசேப்ட்ட போங்க, அவன் உங்களுடைய லைஃப்பை ப்ரிசர்வ் பண்ணுவான் என்று சொல்லி அனுப்பினது போல தேவன் உங்களையும், God is telling you, go to the heavenly Joseph. Hallelujah. He will preserve your life. Hallelujah. யோசேப்பை யாக்கோபு ஆசீர்வதித்த போது ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கா ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டு வராரு. யாக்கோபு ஆசீர்வதித்த போது Genesis 49:22, Jacob blessed Joseph in a particular phrase. I'll read that for you. Genesis 49:22. Jacob said, Joseph is a fruitful bough. ஆதியாம் 49:22. யாக்கோபு யோசேப்பை ஆசீர்வதித்த போது யாக்கோபு யோசேப்பை பார்த்து, யோசேப்பு கனி தரும் செடி. அப்போ பாருங்கள், கனி தரும் செடி என்று சொல்லும்போது ஒரு மரத்திலே கனிகளை பார்க்கும்போது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் அ கான்ஸ்பிக்யூஸ் பிளெஸ்ஸிங்.
அது மாத்திரமல்ல, பிரத்யட்சமாய் காணக்கூடிய ஆசீர்வாதம். ரெண்டாவது, கனி மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதம். இட்ஸ் அ கான்ஸ்பிகஸ் பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் அதர்ஸ் ப்ரிசர்வேஷன், ஃபார் அதர்ஸ் பிளெஸ்ஸிங். நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கனி உண்டாகும் போது மற்றவர்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படுகிறார்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு செழிப்பு உண்டாகவும் மற்றவர்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படுகிறாள் என்று சொல்லி ஒரு பிரத்யட்சமான ஆசீர்வாதத்தை யோசேப்பை போல அவனுடைய உச்சந்தலையின் மீதும் விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் இறங்கும் என்று சொல்லியும் யாக்கோபு ஆஸ்வதிக்கிறார். ஸ்பெஷல் பிளெஸ்ஸிங் ஷால் பி ஷவர்ட் அப்பான் ஜோசப் who is separated from his brethren. அவன் அவனுக்கு இந்த டெஸ்டின் லைஃப் என்றால் அவன் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாலிபன், ஹோலி லைஃப். ஆகவே நான் யோசேப்பை குறித்து நான் சொன்னேன், he was destined for preservation. அப்போ சகோதரர் கேட்குறாங்க, அவங்க கிட்ட வர பயப்படுறாங்க. அப்போ சொல்கிறான், நீங்கள் பயப்படாதீங்க, நான் என்ன தேவனா, இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு நான் தேவனா? ஜெனசிஸ் 50 அந்த 19 கேட்குறான், நான் தேவனா? ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் செஞ்சார். இன்றைக்கு உங்களுடைய வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு உங்கள் தீமையை நன்மையாக மாற்றிட்டார். அதுதான் டிவைன் டெஸ்டினி. இப்போ தீமையாக இருக்கிறத நன்மையாக மாற்றுறது தேவனுடைய டிவைன் டெஸ்டினி. இப்போ இருக்க தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றப் போகிறார், அது டிவைன் டெஸ்டினி. உங்களுடைய இரவை வெளிச்சமாய் மாற்றப் போகிறார், அது டிவைன் டெஸ்டினி. டிவைன் டெஸ்டினி கேன் டர்ன் ஆல் யூர் டார்க்னஸ் இன்டு லைட், ஆல் யூர் சாரோஸ் இன்டு ஜாய், ஆல் யூர் டிஃபீட் இன்டு விக்ட்ரி. And you will reach your destiny for preservation. ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம், இவ்வளோ நாட்கள் என்னை பெற்றோர்கள் என்னை வளர்த்தாங்க, அவங்க இவ்வளோ தூரம் என்னை ஒரு படிப்பை கொடுத்தாங்க, ஆனால் அதுக்கேற்ற விதமாக நான் அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் நான் ஆஸ்வாதமாக இல்லையே, எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை இல்லையே, நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல 2 காசு சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறேன், என்னுடைய அம்மா அப்பாவை நான் நல்லபடியாக வச்சுக்கணும்னு விரும்புகிறேன், ஏன்னா என்னை படிக்க வைக்க எவ்வளவா கஷ்டப்பட்டாங்க. சில வாலிபர் சொல்கிறாங்க, என்னை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க, அவங்க தங்களை வருத்தி கொண்டு எங்களை வளர்த்தாங்க, இன்றைக்கி நான் படித்து நான் ஆளாயிட்டேன், ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பாவை நான் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடணுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு முடியல, ஒரு சரியான வேலை இல்லை என்று அதிகமாய் வருந்து கொண்டிருக்கிற வாலிபனே, கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், நீ உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஆஸ்வதமாய் உன்னுடைய குடும்பத்தை நீ ஆதரிக்க முடியாய் தேவன் உன்னை உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்திலே கொண்டு போய் வைப்பார். நீ உன்னுடைய லக்கை அடைவாய், உன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு நீ ஆசீர்வாதமாய் மாறுவாய், உன் மூலமாய் உன்னுடைய குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படும். ஹல்லேலூயா. ஆகவே இரண்டாவதாக நான் சொன்னேன், செகண்ட்லி ஐ டோல்ட் யூ டெஸ்டின்ட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன். ரெண்டாவதாக ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக லக்கை சென்று அடையும் வாலிபன். இதிலே உதாரணமாக நான் எஸ்தர் ராஜாத்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன், எஸ்தர் என்ற மகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். Let us read Esther 2:17. She was destined for preparation. நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சாதான் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் புரியும். Esther 2:17, and the king loved Esther above all women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. இதுதான் divine destiny. More than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head and made a queen instead of Vashti. ஆகையால் தமிழில் எஸ்தர் 2:17, அவன் ராஜ கிரீடத்தை அவள் சிரசின் மேல் வைத்து அவளை வஸ்தியின் ஸ்தானத்திலே பட்டத்து ஸ்ரீயாக்கினான். எல்லா கன்னிகைகளை பார்க்கிலும் அவள் மேல் ராஜ கிரீடத்தை வைத்து அவளை பட்டத்து ஸ்ரீயாக்கினான். இதுதான் டிவைன் டெஸ்டினி. and often becoming a queen. ஒரு அநாதை பெண் ஒரு ராஜஸ்ரீயாக மாற முடியுமா? ஒரு அநாதை பெண்ணை ஒரு வீட்டில் கொண்டு வந்து பராமரித்து அவளுக்கு தேவையை சந்திக்க முடியும். ஆனால் தெய்வீக அடைகிற வாலிபர் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றுமில்லாத நிலைமையிலிருந்து ராஜரீகமான நிலைமைக்கு தேவனுடைய ஒரு டெஸ்டினி தான் மாற்ற முடியும். எத்தனை பேர் இன்னைக்கு விசுவாசிக்க முடியும்? எஸ்தர் ராஜாத்தியை போல I am going to be destined, just like Queen Esther, I am going to be destined for preparation. Before I go into the point, let me paraphrase that word preparation. Esther was destined for preparation in order to prepare the Jews for their deliverance, in order to prepare her own community for deliverance. அப்போ பாருங்கள், உங்களை ஒரு ஸ்தானத்துக்குள்ளாய் கர்த்தர் கொண்டு வரப்போகிறார். அந்த ஸ்தானத்தின் மூலமாய் அநேகர் விடுதலையாக்கப்பட போகிறார்கள்.
அநேகர் பிசாசின் கண்ணியிலிருந்து விலகப் போகிறார்கள். அநேகர் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து அவள் பிடுங்கி எடுக்கப்பட போகிறார்கள். அநேகர் சத்துருவின் வஞ்சகத்திலிருந்து வெளியே வரப்போகிறார்கள். அதற்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டின்ட் பொசிஷனை கொடுக்க போகிறார். He is going to give you a destined position, not to enjoy your palatial or your destined or your high esteemed all the facilities, but in order to prepare yourself for the deliverance of others, for the blessing of others. That's why I told you, Esther was destined for preparation. எஸ்தர் ஒரு அனாதை பெண்ணாய் இருந்து தன்னுடைய சிறிய தகப்பனாகிய மொர்தெகாயின் வசமாய் வளர்க்கப்படுகிறாள். அவளுக்கு தாயும் இல்லை, தகப்பனும் இல்லை. அப்படிப்பட்டதான அந்த மகள் அனாதையாய் விடப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அவளுடைய சிறிய தகப்பனாலே பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறாள். அப்போ பாருங்கள், அந்த தேசத்திலே அவள் ஒரு அனாதை பெண்ணாய் தன்னுடைய ஒரு வாலிப பெண் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஒரு தகப்பனோ ஒரு தாயோ இருந்தால் தான் தன்னுடைய உள்ளான உணர்வுகளையும் சில சமயம் சில காரியங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். சில சமயத்தில் வாலிபர்களுக்கு சில விதமான காரியங்களை தன்னுடைய பெற்றோரோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவாங்க. சில காரியங்களை ஆவிக்கிற பெற்றோரத்தில் வந்து பகிர்ந்து கொள்வாங்க. ஆனால் அந்த அனாதை பெண்ணுக்கு யாருமே இல்லை. ஆனாலும் மொர்தெகாயின் அந்த காலத்தில் கேட்டு தொடர்ந்து ஒரு கீழ்ப்படுதலுள்ள ஒரு மகளாய் வளர்ந்து வருகிறா. அப்போ பாருங்கள், அந்த சூசான் அந்த அரண்மனையில் என்ன நடக்குது என்பதை தேவன் மொர்தெகாய் அறிந்து கொள்ளும்படியாக தெய்வீக அந்த லக்கை அடைகிற காரியம், டிவைன் டெஸ்டினி, அந்த காரியங்கள் எல்லாம் படிப்படியாய் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இவங்க கேள்விப்படுறாங்க, கன்னி மாடத்திலே சில பெண்களை தேடுகிறார்கள், வஷ்டிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும், ஒரு ராஜஸ்ரீ வேண்டும் என்று அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனால் மொர்தெகாய் எஸ்தரை கன்னி மாடத்திலே ஏகாயின் வசத்திலே கொண்டு வந்து விடுகிறான். So when Mordecai perceived that the king was searching out for virgins in order to appoint a person as a queen, then Mordecai brought her and left her with Hegai. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது பாருங்கள், எல்லாம் தெய்வீக திட்டம். அவள் அங்கே வந்து அவள் தன்னுடைய அமைதியான மனப்போக்கை அவள் காத்து கொண்டே வருகிறாள். ஒரு டெஸ்டின்டு பொசிஷனுக்கு வருவதற்கு முன்பாக தேவன் தாழ்மையை பார்க்க விரும்புகிறார். தேவன் ஒரு கீழ்ப்படுதலுள்ள மனப்போக்கை பார்க்க விரும்புகிறார். God wants to see a obedient and a humble heart. அங்கே வந்து ஏகாய் தனக்கு ஒப்புவித்தது அல்லாமல் வேறொன்றையும் கேட்கவில்லை என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம அதிகமாக அதற்குள்ளே போக நமக்கு நேரம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் டிவைன் டெஸ்டினி வில் take us to certain places where we will be prepared to meet the king. முதலாவது, அவள் டெஸ்டினியை அடைவதற்கு முன்பாக ஆயத்தமாக்கப்பட்டாள். ஆனால் அந்த டெஸ்டினியை அடைந்த உடனே அவள் மற்றவளை ஆயத்தப்படுத்தத்தக்கதான நிலைக்கு வந்து நின்றாள். I want to tell you, there were two kinds of preparation in her life. First of all, before she could reach her destined position as a queen, she had to prepare herself for 1 year, and secondly, after she became the queen, she prepared others for the deliverance, and even in others' deliverance she had a part. அப்போ அப்படியாக தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு கன்னிமாடத்தில் வந்து ராஜாவுடைய தயவை பெற்று என்ன பண்ணுறா, ராஜாவுடைய தயவை பெற்று ராஜாவுடைய அன்பை பெற்று ராஜஸ்ரீயாய் மாறி விடுகிறாள். அப்போ இப்போ ராஜா அரண்மனைக்கு வந்துட்டா. ஆனால் அங்கே கொண்டு வந்த ஒரு நோக்கம் இருந்தது. அந்த நோக்கம் என்னவென்றால், in order to prepare the deliverance for the Jews. ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு, டிவைன் டெஸ்டினி, எஸ்தர் ராஜாத்தியே, நீ இங்கே உன்னுடைய அரண்மனைக்கு வந்ததன் முகாந்திரம் இல்லையோ, காரணம் இல்லையோ, நான் எதற்காய் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றால், ஆமன் என்கிற சத்ரு யூதரை அழிக்க பார்க்கிறான். ஆனால் நீ உன்னுடைய யூத ஜனத்துக்காக எழும்பி உன்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி God was preparing Esther not only for a destiny but also for the preparation of the Jews. எஸ்தர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான்னா,
அவள் முதலாவது உபவாச ஜெபத்தினாலே மற்றவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினாள். நான் முதலாவது ஆயத்தத்தை சொன்னேன், தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு அந்த குவீன் பொசிஷனுக்கு வந்தா. ரெண்டாவது ப்ரிப்ரேஷன் என்னன்னா, அவள் ராஜாவுடைய சமூகத்துக்கு போய் தன்னுடைய காரியங்களை சென்று யூதர்களுக்காய் பேசுறதுக்கு முன்னாக உபவாச ஜெபம். இன்றைக்கி கர்த்தர் உங்களை ஒரு தெய்வீக ஒரு ஸ்தானத்திலே உயர்த்தி வைக்கும் போது அந்த ஸ்தானம் உங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல, அந்த பொசிஷனில் இருந்து நீங்கள் மற்றவருடைய எக்ஸால்டேஷன், மற்றவருடைய டெலிவரன்ஸ்க்காக, மற்றவருடைய உயர்வுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, உங்களை ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் உங்களை ஆயத்தப்படுத்த போகிறீங்க. ஹர் ப்ரிப்ரேஷன் டு ப்ரிப்பேர் த ஜூஸ் ஃபார் த டெலிவரன்ஸ், அண்டர் தட் we can see her fasting prayer in Esther 4:16. அவருடைய உபவாச ஜெபம் எஸ்தர் 4:16 வசனங்களை வாசிக்க நேரமில்லை, குறித்து கொள்ளுங்கள். ரெண்டாவது ஹர் இன்டர்செஷன் எஸ்தர் 5:1 and 2, எஸ்தர் 7:4, எஸ்தர் 5:1, 2, 7, 4 அவருடைய பரிந்து பேசுதல். தேர்ட் ஹர் சப்ளிகேஷன், டியர்ஃபுல் சப்ளிகேஷன் எஸ்தர் 8:3, எஸ்தர் 8:3 ராஜாவுடைய பாதப்படியிலே விழுந்து அழுது விண்ணப்பம் பண்ணினாள். எப்படியாவது யூதர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி divine destiny enabled her to use a position to fast for a people, to intercede for a people, to supplicate for a people. இது மூன்றையும் உடைய exalted positionல நீங்கள் செய்யணும். So there were 3 destinies involved in the book of Esther. எஸ்தருடைய புத்தகத்திலே 3 லக்கை அடைகிற ஜனங்களை குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும். 3 people's destinies were shaped. First of all, the destiny of Esther was shaped in order to become the queen. Secondly, the destiny of Mordecai was shaped in order to become the second man in authority next to Ahasuerus. Thirdly, the destiny of the Jews was shaped in order to save them alive, in order to deliver them from the enemy. ஆகவே 3 விதமான லக்கை அடைந்தார்கள் எஸ்தர் புத்தகத்திலே. எஸ்தர் போய் ஒரு குவீனாக லக்கை அடைகிறாள். ரெண்டாவதாக அவள் மூலமாய் மொர்தேக்காய் என்ன பண்ணுறாள், ரெண்டாவது அதிபதியாய் மாறி விடுகிறான். மூன்றாவது அழிக்க வேண்டும் என்று தான் அந்த டிகிரியே மாறிப்போகுது. they reach the destiny by getting deliverance from their enemies. அப்போ எஸ்தர் was making the supplication சொன்னேன் இல்லையா, fasting and prayer, intercession, supplication. உங்களுடைய destined பொசிஷனில் God wants you to do a ministry. இதுதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸால்டட் பொசிஷன், நீங்கள் டெஸ்டின் பொசிஷன் எப்படி அடைவீங்கன்னு சொன்னேன். உங்களுடைய ஒபீடியன்ட் ஹார்ட்டு, ஹம்பிள் ஹார்ட்டில் நீங்கள் உங்கள் டெஸ்டின் பொசிஷன் அடைஞ்சிருவீங்க. பட் அந்த டெஸ்டின் பொசிஷனில் நீங்கள் தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்கு ஆஸ்வதமாய் மாறுவதற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரே பண்ணணும், இன்டர்சீட் பண்ணணும், சப்ளிகேட் பண்ணணும். உங்களை சுற்றிலும் உங்களுடைய எக்ஸால்டட் பொசிஷனில், டெஸ்டின் பொசிஷனில் நிறைய பேர், நிறைய வாலிபர் கூட அநேகர் பிசாஸ்ட் எப்படியில் இருக்கிறாங்க, டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஜெபிங்க, இன்டர்சீட் பண்ணுங்கள், அவளுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணி ஃபாஸ்டிங் பண்ணுங்கள். அவருடைய டெஸ்டினியை உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் மூலமாக, உங்களுடைய ஆயத்தத்தின் மூலமாக, ஜெப ஆயத்தத்தின் மூலமாக, உபவாச ஆயத்தத்தின் மூலமாக கர்த்தர் அவருடைய டெஸ்டினியை மாற்றி போடுவார். ஹalleluya. She could change a king's degree because divine destiny enabled her even to change the king's degree. அப்போ ராஜாவுடைய கையெழுத்து போடப்பட்டதை ரிவர்ஸ் பண்ணத்தக்கதாக காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய வல்லவர். மூன்றாவதாக destined for promotion. தாவீதை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன். 2 Samuel 7:8. நீங்கள் சில சமயம் சில கேரக்டர்ஸை படிச்சிங்கன்னா, ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, ஆஃபன் எப்படி குவீனாக மாற முடியும். அதே மாதிரி ஆடுகளுக்கு பின்னால் போய்கொண்டிருந்த தாவீது ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருந்ததுனால அவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டான். 2 Samuel 7:8 reveals a divine destiny regarding David. Now therefore so shalt thou say unto my servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people Israel.
2 சாமுவேல் 7:8 இப்போதும் நீ என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி சேனையின் கர்த்தர் சொல்வது என்னவென்றால், நீ இஸ்ரவேல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கும்படி ஆடுகளின் பின்னே நடந்த உன்னை நான் ஆட்டு மந்தையை விட்டு எடுத்து, எதுலேருந்து? ஆட்டு மந்தையிலேருந்து அதிபதியாக்க. இது சாத்தியமா? இது முடியுமா? அடிக்கடியாக நான் சொல்கிறேன், தொழிலாளி முதலாளியாக மாற முடியும். டிவைன் டெஸ்டினி இருந்தால் எது வேணால் மாறலாம், எப்படி வேணால் மாறலாம். ஆகவே you have to be destined for promotion. You will be destined for promotion. அப்போ if you see the life of David, David's life journey started only in the desert. Even in his father's house, because he was the youngest person, he was tending after the sheep. When Samuel came to Jesse's house to anoint David, he was after the sheep. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அபிஷேகம், ராஜாவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக ஈசாயின் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு இல்லையா? அப்போ கூட வீட்டில் தாவீது இல்லை. எப்போ பாரு வனாந்தரத்தில் தான் இருப்பான், ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருப்பான். அப்படிப்பட்ட வாலிபன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக வேலைக்காய் ஒரு அமர்த்தப்பட்ட ஒரு கூலிக்கார மாதிரி தான் இருந்தான். எப்போ பார்த்தாலும் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருந்தான். அப்போ சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வந்த உடனே அதிக அழகாகவும் உயரமாகவும் இருந்தவளை எல்லாம் விட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இவங்க அல்ல, தாவீது என்கிற வாலிபன் இருக்கிறான், அவனை கூப்பிடுங்க, அவன் வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான், அவனை குறித்து எனக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது, அவனை தான் நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியில் சொல்லி சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தாவீதை அழைத்தனுப்பி அவன் அன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். ஆனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அவனும் அநேக பாதையின் வழியாக செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த அதிகாரத்திலாம் பார்த்திங்கன்னா அவன் தாவீது சவுல் வீட்டிலே ஒரு சுரமண்டலம் வாசிக்கிறவனாக தான் ஒரு வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறான். அப்போ கொஞ்சம் நாட்கள் பலவிதமான பாதைகள், கெபிகள், குகைகள் எல்லாவற்றிலும் சவுலுக்காக உயிர் தப்பி மறைந்து ஒளிந்து அப்படியாய் அவன் ஓடிக்கொண்டே இருந்தான். ஹல்லேலூயா. தேவரீர் என் அலைச்சலை அறிந்திருக்கிறீர். He says in the psalm, Lord, thou knowest my wanderings. அருமையான பிள்ளையே, ஒருவேளை வேலை விஷயமா இங்கேயும் அங்கேயுமா அலைந்து கொண்டிருக்கிறேனே, என்னுடைய ஜாப்லேயும் பயங்கரமான அலைச்சல்கள் இருக்கிறதே, டென்ஷன்ஸ் இருக்கிறதே என்று சொல்லுகிற மகனே மகளே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய அலைச்சல் எல்லாம் நான் மாற்றி உன்னை நிலைவரப்படுத்துவேன், உன்னை சாபிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். After David was anointed by Samuel to be the king, so he again became an ordinary youth only. 1 சாமுவேல் 16:18 வனாந்தரத்தில் தான் இருந்தான்னு நம்ம வாசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் the whole character of David is seen in 1 Samuel 16:18. God trained him in all the fields in order to make him a king. அவனை குறித்ததான லக்கு என்னன்னா, அவன் ராஜாவை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் அவனை பல ரீதியிலும் ட்ரெயின் பண்ணி 1 Samuel 16:18, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite that is cunning in playing, a mighty valiant man, a man of war and prudent in matters and a comely person, and the Lord is with him. அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன், அவன் பராக்கிரமசாலி, யுத்த வீரன், காரிய சமத்தன், சௌந்தரியமுள்ளவன், கர்த்தர் அவனோடே கூட இருக்கிறார் என்று ஒரு சாட்சி கொடுக்கப்பட்டது. இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் ஆல்ரவுண்டர். David was an all-rounder. That's why God's destiny, divine destiny, took him to the place of a king. That was a promotion that God gave him. பதவி உயர்வு உங்களுக்காய் காத்திருக்குது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். வசனம் வாசிக்கிறேன், 2 சாமுவேல் 5:12. அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வேணால் வாசித்து பாருங்கள், நமக்கு நேரம் இல்லை. அந்த இடத்துல டிவைன் டெஸ்டினி changed the place of David to the palace of a king. His position was changed from the wilderness to the palace, from being a shepherd to be a king. David's destiny can be seen in God's choice. சங்கீத முக்கியமான வசனத்தை மாத்திரம் நான் படிக்கிறேன். Psalm 78, 70 and 71. Psalm 78. He chose David, verse 70, also a servant, and took him from the sheepfolds. Verse 71, from following the ewes, great to young, he brought him to feed Jacob, his people, and Israel, his inheritance. தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதை தெரிந்து கொண்டு ஆட்டு தொழுவங்களிலிருந்து அவனை எடுத்தார்
எதற்காக? கறவலாடுகளின் பின்னாக திரிந்த அவனை. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வசனம் 71, சங்கீதம் 78 வசனம் 71. கறவலாடுகளின் பின்னாக திரிந்து கொடுந்த அவனை தம்முடைய ஜனமாக யாக்கோவையும் தம்முடைய சுதந்திரமாகிய இஸ்ரவேலையும் மேய்ப்பதற்காக அழைத்து கொண்டு வந்தார். ஆடுகளை மேய்ப்பதை விட்டு ஜனங்களை மேய்ப்பதற்காக அழைத்து கொண்டு வந்தார். எவ்வளோ பெரிய எக்ஸால்டேஷன். எனிமி சாலே சொல்கிறார். 1 Samuel 24:20 Saul said to David, 1 Samuel 24:20, Now behold, I know well that thou surely be king, that the kingdom of Israel shall be established in thine hand. சவுல் தாவீதை நோக்கி 1 சாமுவேல் 24:20 நீ நிச்சயமாக ராஜாவாய் இருப்பாய் என்றும் இஸ்ரவேலின் ராஜ்யபாரம் உன் கையில் நிலைவரப்படும் என்றும் அறிவேன். இப்பொழுது ஆண்டவர் பேசுகிற தீர்க்கதரிசனமாக பேசுகிற காரியம் என்னவென்றால், உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்களே அவருடைய வாயினால் அறிக்கை பண்ணத்தக்கதாக நீ ராஜாவாய் இருப்பாய் என்று சவுல் வாயிலே சொல்ல வச்சார். அதே மாதிரி உங்கள் கொலீக்ஸ் சொல்ல போகிறாங்க, உங்களுடைய அத்தாரிட்டி சொல்ல போகிறாங்க. God is going to establish you in your job and even in your family. Why was he destined? Because he was a man after God's heart and he was doing the will of God according to Acts chapter 13 verse 22. ஆகவே தாவீதை குறித்து பார்த்தோம். ஒரு பெரிய எக்ஸால்டேஷன். கீழ்ப்படியிலிருந்து மேல் படிக்க ஆண்டு கொண்டு போனதன் நோக்கம், தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்ட மனுஷன், இதயத்துக்கு ஏற்றவாறு நடந்து கொண்டான். ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா, என்னை ஆண்டவரே அப்படியாய் உயர்த்தும். டெஸ்டின் ஜோசப் வாஸ் டெஸ்டின்ட் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன். செகண்ட்லி எஸ்தர் வாஸ் டெஸ்டின்ட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன். அண்ட் தேர்ட்லி David was destined for promotion. Let me close with a promise. Psalm 107 verse 30. Psalm 107 verse 30, last part of it. Very wonderful part in that verse. He bringeth them unto the desired haven. He bringeth them unto the desired haven. Psalm 107 verse 30. சங்கீதம் 107:30 வாக்குத்தத்தமாய் கொடுக்க விரும்புகிறேன். நாடின துறைமுகத்திற்கு அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். அருமையான பிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்களுக்கென்று ஒரு நாடின ஒரு துறைமுகத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த துறைமுகத்திற்கு உங்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். God will bring you to your desired haven where you can enjoy the blessings of God. நாம் ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, இந்த வேலைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒர்க்கிங் சில்ட்ரன் போகிற பாதைகளை என் தேவன் அறிந்திருக்கிறீர். கர்த்தாவே அப்பா, இந்த வேளையில் எல்லா என்னுடைய பிலீவர்ஸுடைய எல்லா ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகளுக்காகவும், கர்த்தாவே வாலிப பெண் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆண் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆண்டவரே அடியாளும் லீடர்ஸும் ஒன்றாய் சேர்ந்து பாரத்தோடு கண்ணீரோடு நாங்கள் செபிக்கிற கர்த்தாவே, ஹல்லேலூயா மாத்திக்கனா மஷதிலா ஆங்காங்கே கர்த்தாவே அப்பா, எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வேலையிலிருந்து வெளியே அனுப்பப்படக்கூடாது ராஜா. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதி சம்பளம் என்று சொல்லக்கூடாதப்பா. எங்களுடைய பிள்ளைகள் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணப்படக்கூடாது. எல்லா ஒர்க் டென்ஷன்ஸுக்கு விரோதமாய் வருகிறோம். எல்லா விதமான கர்த்தாவே அப்பா அவள் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய டார்கெட்டுக்காக வருகிறோம். தெய்வீக கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. நேராய் போய் வேலை செய்வதை காட்டிலும் இப்பொழுது வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் போது அவளுக்கு வருகிற ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஆண்டவரே ஒர்க் லோடுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே பிசாசு கொண்டு வருதான எல்லா கண்ணிகளையும் எல்லா வேலைக்கு விரோதமான தடைகளையும் நசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கட்டி ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் செய்யும் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளாக இருக்கிறதான எல்லா ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிப்ரெஷன், எல்லா சோர்வின் ஆவியை இயேசு நாமத்தில் கட்டுகிறோம். எல்லா பயத்தின் ஆவியை கட்டுகிறோம். எல்லா சந்தேகத்தின் ஆவியை கட்டுகிறோம். எதிர்காலத்தை குறித்ததான அந்த நிச்சயமற்ற தன்மையை எட்டுதப்படுவீராக கர்த்தாவே. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று நீர் ஒரு எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே. எல்லா விதமான தடைகளை நீக்கி கர்த்தாவே அப்பா, உடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து அவங்க விளக்க போகிறது இல்லை. அவங்க இங்கே இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து மேலே ஏற போகிறாங்கப்பா. வெளியேற்றப்படாமல் அவள் இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து அடுத்த பொசிஷனுக்கு போகத்தக்கதாக நாங்கள் கட்டளை கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உடைய கரத்தை நீட்டுவீராக. உடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையான என்கரேஜ்மெண்ட்டு தாங்கப்பா. உடைய வார்த்தையின் மூலமாக பேசுனீங்க. உடைய வல்லமினால் இப்படி நிரப்புவீராக. உடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பி
இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. லீடர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் ஒன்றாய் ஒரே குடும்பத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து இந்த எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்க அந்த பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தி எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தாராங்கள். ஒருவரை ஒருவர் நேரில் சந்திக்கிற வரைக்கும் உம்முடைய ஆண்டவரே சமாதானம் அவளோடு கூட இருந்து வழிநடத்துவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன். God bless you children.